எங்கள் ஸ்டூடெண்ட் 31,651 பேர் உலகம் பூரா ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் எடுங்க. இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கவங்கள போய் கேளுங்க, இங்கே என்ன ஃபெசிலிட்டி இருக்குதுன்னு கேளுங்க. ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நான் சொல்கிற ஒரே விஷயம், வேலை இருக்கான்னு கேட்டால் கொட்டி கிடக்கு. நீங்கள் தகுதியா, அது எந்த இடத்துல படிக்கிறீங்க, எப்படி படிக்கிறீங்க பொறுத்தான். இன்னும் சுருக்கமாக ஒரே வார்த்தை சொல்லுவேன், எந்த காலேஜ் சேரக்கு முன்னாடி 10 காலேஜ் போய் பாருங்கள், அதுக்கப்புறம் சென்னை சம்பிரதாயக்கு வாங்க. அப்போ உங்களால் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பண்ண முடியும், தெளிவாக பார்க்கணும். ஒரு ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் மட்டும் கிடையாது, எவ்வளவோ பிஸ்னஸ். ஏன்னா இப்போ ஒரு ஃபாரினர்ஸ் வராங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்த விசிட் பண்ணுறாங்கன்னா பூ விற்கிறவங்களேருந்து ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு சின்ன விஷயங்களும் மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ச்சி அடையும். நான் அப்போ கிராமத்தில் இருக்கும்போது ஃப்ளைட்டெல்லாம் அண்ணாந்து பார்த்தவன் தான். நம்மளும் கோட் ஷூட் போட முடியாதான்னு ஏங்கின வந்தான். நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்ரி மந்த் நான் ஒரு 10 days லீவ் போட்டுருவேன். ஏன்னு கேட்டால் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் கட்ட முடியாது, ஊருக்கு போய் அண்ணன்ட்ட பணம் வாங்கிட்டு இருக்கணும். ஸோ அதனால் பணத்தோட அருமை எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும். அடுத்த 3 வருஷத்தில் 43 லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்புனா அது ஒரே ஒரு இண்டஸ்ட்ரி தான். ஏதாவது உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கா? மற்றதெல்லாம் சில லட்சம் தான். இதில் மட்டும்தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே சொல்லியிருக்கிறது, அடுத்த 3 வருஷத்தில் 43 லட்சம் பேருக்கு வேலை காத்திருக்கு. அதனால் மாணவர்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிற ஒரே ஒரு விஷயம், ஹார்ட் ஒர்க் வித் பெர்சிவரன்ஸ். இது ரொம்ப அவசியம். அலாங் வித் தட் ஹானஸ்டி. இந்த 3 விஷயம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக மாணவர்கள் மிகப்பெரிய சாதனைகளை கண்டிப்பாக படைப்பார்கள். Honorary Colonel Professor G. Ravi to light the lamp, followed by our Chairman Mr. Muminathan Sir, our Chief Operating Officer Mrs. Vanumati Ma'am, our Dean Academics Mr. Suren Tulsiram Sir, our Chief Academic Advisor Dr. Paul Rajkumar Sir, and request the principal to kindly join lighting the lamp on this auspicious occasion. A very good morning to all of you. It gives me immense pleasure to welcome you all to this proud and memorable occasion as we celebrate the graduation day of 2026 of Chennai's Amrita International Institute of Hotel Management in academic collaboration with Alagappa University. It is a matter of immense pride of Chennai's Amrita to have with us today Honorary Colonel Professor Dr. G. Ravi Sir, the Honorable Vice Chancellor of Alagappa University. Our association with Alagappa University represents much more than the academic collaboration. It is a shared commitment to nurturing competent professionals, promoting quality higher education, and empowering young people with the knowledge, skills, and values need to succeed in rapidly changing the global environment. We are proud to be associated with an institution that has consistently upheld the higher standard of teaching, research, and academic excellence. Never allow success to make you comfort zone, and never allow failure to discourage you. Every challenge you encounter is an opportunity to become stronger, wiser, and more resilient. As you leave this institution today, carry with the value of excellence, discipline, respect, innovation, and service. Let your achievement bring pride to your family, your alma mater, and our nation. Thank you, sir, for your valuable words. I now request Vice Chancellor, Honorary Colonel Professor G. Ravi Sir to deliver the graduation address. அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய காலை வணக்கம். I am glad to learn that this college has successfully placed 31,651 students in national and international organizations, and some students have secured salary packages up to rupees 6 lakhs per month. In Chennai's SICA 2025 competitions, the students of this college have won 19 gold medals, 3 silver medals, and 8 bronze medals.
The outgoing new graduates are really fortunate to have studied in this renowned institution. I am glad to notice that Chennai Samirtha Institute of Hotel Management imparts value-based holistic education by integrating conventional and innovative learning practices to match the global standards in hospitality education. It offers ultra-modern facilities with competent and dedicated faculty members striving for holistic development of the students. Its goal is to make every student of the college skilled and employable. The modern curriculum and the state-of-the-art culinary labs, bakery lab, restaurants, housekeeping labs, modern bedroom, fully air-conditioned classrooms, well-stacked library, hostless connect, best internship, study tours, scholarship programs, campus interviews, and the exclusive placement cell help the learners reach the pinnacle in the hospitality industry by enhancing their professional competencies. I congratulate the management and the faculty members of their efforts in producing industry-ready graduates. It is with great concern I like to tell you that screen addiction affects the mental stability of many young men and women. If you are really serious to scale greater heights in your career, concentrate on physical and mental health. Avoid all addictions and especially screen addiction. I like to tell that it is the bounden duty of the graduates to stay connected with their alma mater and help for its development. It is the real reciprocation of your gratitude to the institution which nurtured your talents. I wish to inform the new graduates that you are going to receive degree from A++ graded category 1 university, that is Alagappa. She has secured the 4th rank in the university, so let's give us a good applause. And receiving trophy, medal and certificate from respectable Vice Chancellor. Rahul P. next. Trophy, medal and the certificate from respectable Vice Chancellor. Next is Shaili from Diploma 22 batch with 80% scoring first place. Shaili to the dais. Richa Sri on stage. Hi guys, this is VJ Bharani here. So today we have ரெண்டு legends அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ படிப்பு அப்படின்ற விஷயத்துக்கு நிறைய பேருக்கு கேள்விக்குறி இருக்கும். அடுத்து என்ன வேலைக்கு போகிறது, என்னெல்லாம் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணுற மாதிரி இன்னைக்கு நம்மளோட ரெண்டு பேர் இணைஞ்சிருக்காங்க. We have the founder of Chennai Samirtha, Mr. Bhuminathan sir, and also we have Vice Chancellor of Alagappa University, Dr. Ravi sir. வணக்கம், ரெண்டு பேரும் எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம். Yes. So happy to meet you both. இன்னைக்கு கிராஜுவேஷன் டேக்கு பேரண்ட்ஸ்க்கும் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் அவ்வளோ மகிழ்விக்கிற மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்டாக இருந்தது நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக அந்த பாண்டிங் பற்றி ஃபஸ்ட்டு பேசிடணும். எஸ் ப்ளீஸ் சார். இன்னைக்கு நடந்த அந்த கிராஜுவேஷன் டே இது எல்லாருக்கும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம். மாணவர்கள்ட்ட அப்சர்வ் பண்ண வரைக்கும் ஒரு நல்ல அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் நல்லாவே தெரியுது. அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா இப்போ மாணவர்கள்ட்ட மனசோர்வுங்கிறது அந்த டிப்ரெஷன் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த சென்னை அமிர்தா அவங்க கொடுக்குற ஊக்கம் என்பது நமக்கு எப்படி வருது அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி உள்ள அந்த மாணவர்களை அந்த வேலைவாய்ப்புக்கு சரியான பாதையில் கொண்டு போகும்போது அடுத்த ஜென்ரேஷன், அதாவது நெக்ஸ்ட் பேட்ச் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல லெவல் கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் பில்டப் ஆகும். அதை ஐ குட் சி விசிபிளி பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் என்ற முறையில். ஏனென்றால் அழகப்பா பல்கலைக்கழகம், சென்னை அமிர்தா இரண்டு பேருமே கிட்டத்தட்ட கடந்த ஒரு 7-8 வருடங்களாக சேர்ந்து பயணிக்கின்றோம். அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தில் பல கொலாபரேட்டிவ் மோட் ஆஃப் எஜுகேஷன் நிறைய சென்டர்ஸ் இருந்தால் கூட எனக்கு நிறைய மன நிறைவே கொடுக்கும் ஒரு விஷயம் சென்னை சமிர்தா. ஏன்னா நான் விசி ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே
சென்னை சமீர்தா அவங்களுடைய இதுக்கு இன்ஸ்பெக்ஷன் போயிருக்கேன். ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்த உடனே உண்மையிலே வெரி அமேசிங். படிக்கும் மாணவர்கள் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே ப்ளேஸ் ஆகிடுறாங்க. ப்ளேஸ் ஆகிறதுங்கிறது வந்து சாதாரண அந்த சம்பளம் கிடையாது. நல்லா நிறைய நான் வந்து கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் சென்னை சமீர்தாவில் படித்த மாணவர்கள் வந்து பல வெளிநாடுகள் நல்ல வெல் டெவலப்டு நேஷன்ஸில் வந்து நிறைய வந்து ப்ளேஸ் ஆகியிருக்காங்க வித் ஹையஸ்ட் பேக்கேஜ். அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். அதற்காக உண்மையிலேயே நாங்கள் வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். எஸ் பூமிநாதன் சார், நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்லுமே ஒரு புதுமை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த விழாவில் நீங்கள் எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கீங்க, எவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக இருந்தீங்க? எத்தனை நாள் பிளான் பண்ணியிருப்பீங்க? கண்டிப்பாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துக்கிட்டு இருக்கேன். என்ன காரணம்னா, ஒவ்வொருத்தருடைய லைஃப்லையும் சில நாட்கள் வந்து மறக்கவே முடியாது. அப்பா அம்மானா பையன் பிறந்தது, பொண்ணு பிறந்த அந்த நாள் மறக்கவே மாட்டாங்க. அதே மாதிரி படிப்பில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ஸ்டூடெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் முதல் நாள் காலேஜில் சேர்ந்தது எவ்வளோ இம்பார்ட்டனோ அதை விட இம்பார்ட்டன்ட் அவங்க பட்டமளிப்பு விழா. அந்த பட்டத்தை கையில் வாங்கி அந்த ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குல்ல, அந்த ஃபோட்டோ சொல்லும் 1000 கோல்டன் மொமெண்ட்ஸை சொல்லும். பல வெளிநாடுலேருந்து வந்திருக்காங்க. இன்றைக்கி இந்த கிராஜுவேஷன் டேக்காக வெளிநாடுகளில் ஒர்க் பண்ணவங்க வந்திருக்காங்க, டெல்லியில் ஒர்க் பண்ணவங்க வந்தாங்க, பெங்களூரில் ஒர்க் பண்ணவங்க வந்தாங்க. எல்லாருக்கும் மணிமகுட மாதிரி அந்த பட்டத்தை அவங்க படித்த பல்கலைக்கழகத்துடைய துணைவேந்தர் கையாலேயே, அது சம்திங் ஸ்பெஷல். அது எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. அதாவது அழகப்பாவில் படிக்கிறதே ஒரு பெருமை. அதோட பெரிய பெருமை என்னென்னா, அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்துடைய துணைவேந்தர் கையால் ரவி சார் கையால் வாங்குறதுங்கிறது அவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பு. உண்மையிலே இன்றைக்கி கலந்துக்கிட்ட ஒவ்வொருத்தருமே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. பொதுவாக என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் காமாகவும் இருப்பாங்க. இன்றைக்கி அதையும் மீறி ஒரே விசில் சத்தம், ஒரே கைத்தட்டல். என்னென்னா, அந்த ஒரு பெரிய அச்சீவ் பண்ண ஒரு சந்தோஷத்தில் அந்த ஒரு மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்துக்கிட்டது எல்லாமே இது நம்மளுடைய ஒன் ஆஃப் த கோல்டன் மொமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது நான் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன். பொதுவாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து எந்த இடத்துல படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி அவங்க படித்து முடித்தா என்ன சர்டிஃபிகேஷன் கிடைக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டிலேயே நம்பர் 1 பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டி. இந்தியா லெவலில் நாக் கிரேடில் A++ கிரேடில், அதுலேயும் இந்தியாவிலேயே 2வது இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு யூனிவர்சிட்டி. அந்த யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதே ரொம்ப பெருமை. அதில் நிறைய பேர் நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட், சென்னை சமர ஸ்டூடெண்ட் நிறையா மெரிட்லேயும் ரேங்க் அடிப்படையிலும் ரேங்க் ஹோல்டராகவும் வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ அப்படின்போது அந்த கொலாபரேஷனுக்கே ஒரு தனி மகுடம் என்னன்னு கேட்டால், இந்த அழகப்பா யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறவங்களுக்கு வேர்ல்டு வைடு ரெகக்னைஸ் கிடைக்கிது நம்பர் 1 அந்த சர்டிஃபிகேஷனுக்கு. 2வது சென்னை சமர்தாவில் படிக்கிறதுனால படிப்பை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஜாபை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அப்படி ஒரு டபுள் பெனிஃபிட் இங்கே கிடைக்கிறதுனால பசங்க ஒவ்வொருத்தரும் தன்னை படிக்கிற காலகட்டத்தையும் சரி, இப்போ இந்த கிராஜுவேஷன் டேலையும் சரி என்ஜாய் பண்ணி இருந்ததை என்னால் கொஞ்சம் ரசிக்க முடிஞ்சது ஆக்சுவலாக. கண்டிப்பாக. ஸோ ஹாப்பி தட் யூ ஷேர்ட் வித் அஸ். அண்ட் உங்ககிட்ட கேட்டாகணும் சார், ஆஸ் அ வைஸ் சான்சலராக இப்போ ஏஐஆராக வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏஐ எங்கே பார்த்தாலும் ஏஐயாக இருக்குது அப்படின்னு தெரியுது. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்கில்லை கண்டிப்பாக டெவலப் பண்ணிக்கணும் ஃபார் த அப்கிரேட் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க சார்? இப்போது ஏஐங்கிறது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆக்சுவலாக 1980s முதலாக வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் வரும்போது மாணவர்கள் எல்லார்கிட்டையும் ஒரு பயம், கம்ப்யூட்டர் வந்துட்டுச்சுன்னா நமக்குலாம் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய சந்தேகம். அப்போது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது பேங்க் செக்டர் ஃபஸ்ட்டு அங்கே தான் அறிமுகம்லாம் படுத்தினாங்க. அப்போல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல்ல கம்ப்யூட்டரை பார்க்கும்போதே எல்லாருக்கும் ஒரு பயம். ஸோ இது வந்து நமக்கு எதிரி, நம்மளுடைய வேலையை பறிக்க போகிற ஒரு எதிரிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருந்தது. ஆனால் காலப்போக்கில் வந்து அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து அத்தியாவசியமான விஷயமாகவும் ஆயிடுச்சு. பல வேலை வாய்ப்புகளை இன்றைக்கி நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரை விட சர்வீஸ் செக்டர்லேருந்து கிடைக்கிற ஜிடிபி தான் அதிகம். இன்றைக்கி அதே கம்ப்யூட்டரை பார்த்து பயந்த காலம் போய் இன்றைக்கி அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் நம்ம இந்தியாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வருமானத்தை ஈட்டு கொடுக்கும் ஒரு விஷயமாக இருக்குது. அதனால் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுங்கிறது இதுவும் காலப்போக்கில் இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா எல்லாருடைய திறன்களை மேம்படுத்தணும். இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். திறன் மேம்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா ஏஐயோட நம்ம வந்து சாதாரணமாக கம்பீட் பண்ண முடியும். ஸோ வாட் இஸ் யுவர் கீ கோல்? அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நாங்கள் இதுதான் வந்து சொல்லி தருவோம் பரணி, ஃபார் டு ஓவர் கம் த ஃபியர் அண்ட் த மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன சொல்வீங்க? ரொம்ப முக்கியமாக சென்னை சம்பிரதாயம் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் ஏன் ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கான சீக்ரெட் ஆஃப் சக்ஸஸ் நீங்கள் கேட்குறீங்க. அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நாம் யூனிவர்சிட்டி கொடுக்குற சிலபஸை அப்படியே தியரியாக நடத்தாமல்
அதை முழுக்க ப்ராக்டிக்கலாக நாம் சொல்லித்தரோம். நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது எல்லாமே 90% ப்ராக்டிக்கல், 10% தியரி. சிலபஸை அப்படியே என்ன பண்ணுறோன்னா வீடியோவாக மேக்கப் பண்ணி அதை லைவாக கற்றுக் கொடுக்குறது தான் நம்ம சென்னை சம்பிரதாயோடைய பெரிய சக்ஸஸ்ஸே. நீங்கள் எந்த ஸ்டூடெண்ட்டை மீட் பண்ணாலும் அதை பற்றியான ஒரு புரிதல் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறதுனால அவங்கள்ட்ட பேசும்போது ஒரு கான்ஃபிடென்ட் ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது. ரெண்டாவது, மற்ற காலேஜஸ்லாம் வெறும் ஒயிட் போர்ட்லேயோ பிளாக் போர்ட்லேயும் நடத்துவாங்க. நீங்கள் நம்ம காலேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா கிளாஸ் ரூமையும் நம்ம இன்ட்ராக்ட் போர்டாக மாற்றிட்டோம். எல்லாத்தையுமே இன்ட்ராக்டிவ் பேனலாக ஸ்மார்ட் டிவியாக மாற்றிட்டோம். அதனுடைய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஏஐ இன்டகிரேட்டட். ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றி நான் சொல்லணும் அப்படின்னா கூகுளில் சர்ச் பண்ணிட்டா ஜெமினி ஏஐ மூலமாகவோ அல்லது ChatGPT மூலமாகவோ இன்றைக்கி அதை எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லித்தரலாம் அப்படிங்கிறத அது நிறையா விஷயங்களில் வீடியோவாக கொடுக்குது. ஸோ அவங்க ரீஜனல் லாங்குவேஜ்லேயும் நாங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். இந்த டெக்னாலஜி எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாட்டில் வேறு யார்ட்டும் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. பட் நாம் பொறுத்த வரைக்கும் க்ரோர்ஸ் அண்ட் க்ரோர்ஸ் அதில் ஏன் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டால் இன்றைக்கி ஏஐ தவிர்க்க முடியாது, நம்ம லைஃபோட இணைஞ்சது. அதை சார் சொன்ன மாதிரி கம்ப்யூட்டர் எப்படி நம்ம இல்லாமல் நம்ம லைஃபே டெவலப் இல்லை, அதே மாதிரி ஏஐயும் பசங்க நல்லா கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் நாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஏஐ இன்டகிரேட் பண்ண ஒரு ஸ்மார்ட் டிவி, ஸ்மார்ட் இன்ட்ராக்ட் மூலமாக சென்னை சம்பிரதாயில் ஸ்டூடெண்ட் கற்றுக்கிறது ஒரு பெரிய ப்ளஸ். இது ஒன்று. நல்ல கேள்வி கேட்டிங்க. ஏஐனால் தினத்தந்தியில் கூட சமீபத்தில் ஒரு எழுதியிருந்தாங்க. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கடந்த 3 ஆண்டுகளில் மட்டும் ஏஐனால் 10 கோடி பேருக்கு வேலை போயிருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிக்கல், பெரிய ஆர்டிக்கல் வந்தது. நான் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். என்ன தான் ஏஐ வந்தாலும் என்ன மாற்றம் வந்தாலும் நாம் எல்லோரும் சாப்பிட்டு தான் ஆகணும். அப்படின்போது வயிறு இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீல்ட் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும். இன்னும் டெவலப் ஆகுமே தவிர குறைய வாய்ப்பில்லை. இந்த ஃபீல்டு எவர் கிரீன். அதனால தான் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஹோட்டலோட எண்ணிக்கை அதிகரிச்சுட்டே இருக்குது. ஸோ அது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு நல்ல கான்ஃபிடெண்ட்டாக கொடுக்குது. சமீபத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாதனைன்னு சொல்லலாம். என்னென்னு கேட்டால் மலேசியன் அசோசியேஷன் ஆஃப் ஹோட்டல்ஸ் அதனுடைய சங்க தலைவர் ஐசக் ராஜே நேராக வந்திருந்தார். அவர் அவளை வர வைக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை. ஏன்னா ஒரு பெரிய நாட்டோடைய தலைவர் அசோசியேஷன் ஆஃப் ஹோட்டல்ஸோட அவர் கீழே 1100 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் இருக்குது. அந்த 1100 5 ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கும் சென்னை சம்பிரதாவுக்கும் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போன மாதம் நடந்தது. அந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மூலமாக இப்போ அழகப்பா யூனிவர்சிட்டியில் முடிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நாங்கள் இன்டர்ன்ஷிப் இதுவரைக்கும் லோக்கலில் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம். இனிமேல் அந்த ஸ்டூடெண்ட் எல்லாத்துக்கும் கோர்ஸை முடிக்கும்போது 6 மாதம் ஃபாரினில் போய் இன்டர்ன்ஷிப் எடுத்துக்க போகிறாங்க. யாரெல்லாம் அங்கே நல்லா ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள அங்கேயே பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கான வாய்ப்பும் கிடைக்குது. இங்கே கிராமத்திலேருந்து ஒவ்வொரு வரக்கூடியவங்களும் கோட் ஷூட் போடுறதே அவங்களுக்கு புதுசு. அதை இங்கே முதல்ல நாங்கள் டே 1லேயே அதை அவங்களுடைய குரூமிங்கை மாற்றுறோம். இது வரைக்கும் ஃப்ளைட்டை அண்ணாந்து பார்த்தவங்க இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ஃபாரினில் இவ்வளோ வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்க தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தன்னை தயார்படுத்திக்கிறாங்க. ஸோ ஃபாரினில் போய் இவங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க. ஏற்கனவே நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இனிமேல் வருஷத்துக்கு 1000 கணக்கில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சென்னை சம்பிரதாயம் மூலமாக ஃபாரின் போகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இனிப்பான செய்தியை பெஹினுட்ஸ் நேயர்களுக்கு உங்கள் மூலமாக சொல்லிக்கிறதுல நான் பெருமைப்படுறேன். ஸோ ஹாப்பி டு ஹியர் தட் சார். கண்டிப்பாக. அண்ட் ரவி சார் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் இத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்துருக்கீங்க, எத்தனையோ பேரை பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நிறைய பேர் வந்து கிராஜுவேட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க, பட் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எண்ணிக்கை. ஸோ என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து சொல்ல முடியுமா? இல்லை, நான் அன்றைக்கி பட்டமளிப்பு விழாவிலேயே நான் குறிப்பிட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம், ட்ரக் அடிக்ஷனுங்கிறது அது ஒரு விஷயம். அது வந்து ரொம்ப மிகவும் தவறான ஒரு விஷயம். அது போயிட்டுருக்கு. ட்ரக் அடிக்ஷனை விட ஃப்யூச்சரில் ஒரு மோசமான ஒரு விளைவை ஏற்படுத்தக்கூடியது வந்து செல்ஃபோன் அடிக்ஷன், ஸ்க்ரீன் அடிக்ஷன். அது வந்து மிகப்பெரிய இம்பேக்டை கொடுக்கும். ட்ரக் அடிக்ஷன் அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த ஹெல்த் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். ஆனால் ஸ்க்ரீன் அடிக்ஷன் ஹெல்த்தும் அஃபெக்ட் ஆகும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பிரெயினும், அதுவும் வந்து பெரிய ப்ராப்ளம். நான் ஃபிசிக்ஸ் ப்ரொஃபஸர் தான். எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அதில் என்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது வந்து எப்படி வந்து அது ஃபங்க்ஷனிங் எப்படி இருக்குங்கிறதெல்லாம் எனக்கு நல்லா தெரியும். அந்த ரேடியேஷன் வந்து கண்டிப்பாக இப்போ தெரியாது, ஆரம்ப காலகட்டத்தில் தான் நம்ம இருக்கோம். இன்னும் போக போக பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து நிறைய பின்விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். உடல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம், மென்டல் ஹெல்த். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பாதிக்கப்படும். ஸோ அதனால் தான் என்னோடய இளைய மாணவர்களுக்கு நான் எந்த பட்டமளிப்பு விழாவுக்கு சென்றாலும் ஒரு வார்த்தை வந்து இதை குறிப்பிடாமல் வர்றதே கிடையாது.
அவங்களுக்கு விருப்பமே இல்லைன்னா கூட நம்ம சொல்ல வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை. அதனால் அதை வந்து நான் சொல்லிடுறது. இது வந்து இதோட இம்பேக்ட் வந்து பெரிய அளவில் இருக்கும். ஸோ அதனால் அதை தவிர்க்க வேண்டும் என்பது தான் என்னுடைய மாணவர்களுக்கு, இளைய சமுதாயத்திற்கு நான் சொல்கிற ஒரு மெசேஜ். ஓகே சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். பட் பூமிநாதன் சார், நீங்கள் சொல்லுங்கள், நம்ம எவ்வளோ ப்ராக்டிக்கலாக அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுது டுவர்ட்ஸ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபோன் யூசேஜ் அப்படின்றது நீங்கள் கண்ணால் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? ஆசை இருக்குது, ஆனால் 100% இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியல. என்னென்னு கேட்டால் மற்றதுக்கெலாம் கூட கோவப்பட மாட்டாங்க, மொபைலில் மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு தன்னை அறியாமையே ஏதோ ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு மாதிரியான ஒரு பிஹேவியர் வந்துடுது. இருந்தாலும் நம்ம சென்னை சம்பிரதாய பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் கிளாஸ் ரூமுக்குள்ளே மொபைலில் அலோவ் பண்ணுறது இல்லை. அப்படி யாராவது யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அதை ஸ்ட்ரிக்டாக நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா அதை நான் மொபைல் வாங்கி அது பண்ணுறோம். இருந்தாலும் அட்வைஸ் தான் பண்ண முடியுதே தவிர அதை முழுமையாக கண்ட்ரோலில் எடுத்துகிட்டு வர முடியல. ஏன்னா இன்றைக்கி முக்கியமாக நான் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நம்ம இந்தியா இன்றைக்கி ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸில் நம்பர் 1. இன்றைக்கி எந்த கண்ட்ரியிலையுமே இளம் சமுதாயம் என்பது இல்லை. பல வளர்ந்த நாடுகள் இன்றைக்கி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்ருக்காங்க. உங்களுக்கு அதாவது உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கி ஜப்பான்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஏஜ்டு பாப்புலேஷன். இன்றைக்கி வந்து இளைய தலைமுறையே இல்லை. அவங்க ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமல் கிட்டத்தட்ட லீவ்லாம் கூட இப்போ 2 நாட்கள் என்பது 3 நாட்களாக லீவ் விடப்படுது. ஏன்னா குழந்தை பிறப்பு வீதம் ரொம்ப குறைந்து விட்டது. அதே மாதிரி பல நாடுகள், இப்போ யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லலாம் இதே நிலைமை தான். இன்றைக்கி இந்தியாவில் வந்து ஒரு வளமையான ஒரு விஷயம், ஒரு காலத்தில் வந்து சுமையாக கருதப்பட்டது, இன்றைக்கி வந்து வளமையான ஒரு விஷயமாக இருக்கிற விஷயம் இந்த இளைய சமுதாயம். ஆனால் அந்த இளைய சமுதாயத்தை முறையாக பயன்படுத்தி சரியான பாதையில் நம்ம கொண்டு போனால் தான் இது வந்து நம்மளுடைய இளைய சமுதாயம் பயனுள்ளதாக இருக்குமே தவிர, அதே நேரத்தில் சரியாக வழிகாட்டுதல் இல்லாமல் போனாங்கன்னா அது மிகப்பெரிய தலைவலி. அதனால் வந்து இது செல்ஃபோன் பயன்படுத்த வேண்டும், அதே நேரத்தில் முறையாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது தான் என்னுடைய கோரிக்கை, என்னுடைய விருப்பம். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் இப்போது நம்ம இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ நான் வந்து +2 முடிச்சுட்டு ஒன்று கோர்ஸை என்ன சாய்ஸ் தேர்ந்தெடுக்குன்னு சொல்லும்போது அப்பா அம்மா சொல்கிறத நான் ரொம்ப நம்ம எல்லோரும் எங்கள் காலகட்டம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, +2 முடித்ததுக்கப்புறம் என்ன படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணது யாருன்னா பெரும்பாலும் என்னுடைய பெற்றோர். அப்போ எனக்கு இருந்த மெச்சூரிட்டி அறிவை விட இன்றைக்கி என் பையன் என்னை விட பெரிய அறிவாளியாக இருக்கான். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, +2 முடிச்சதுக்கப்புறம் அவன் சொல்கிறான், ஏகப்பட்ட சாய்ஸை என்ன சொல்கிறான்னா டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். இன்றைக்கி ஒரு கோல்டன் மொமெண்ட்ஸ் என்னென்னா, நம்மளை விட நம்ம குழந்தைங்க ரொம்ப அறிவாளியாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறது நமக்கெல்லாம் பெருமை. அதே அளவுக்கு கெட்ட விஷயமும் அவனுக்கு எல்லோரும் முன்னாடி ஈஸியாக கிடச்சிருது. அந்த மொபைல் அப்படிங்கிறது வந்ததுனால எதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாதோ எதெல்லாம் தேவையில்லையோ அதுவும் கூடவே வந்ததுனால அதுவும் சேர்ந்தே இருக்குது. பட் ஆனால் எந்த கோர்ஸை செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்ல வரும்போது நமக்கு முன்னாடியே நிறைய ஆப்ஷன் இருந்தாலும் அங்கே படித்தவங்க எவ்வளோ பேர் பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்கிறாங்கன்னு படித்தவங்ககிட்ட கேட்கணும். ரெண்டாவது, இந்த கோர்ஸுக்கு அடுத்த 10 வருஷத்தில் எந்த அளவு டிமாண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு அனலைஸ் பண்ணணும். இந்த ரெண்டையும் அங்கே படித்தவங்கள்ட்ட ஒரு ஃபீட்பேக்கும், இந்த துறைக்கு அடுத்த 10 வருடங்களில் எவ்வளோ ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்காலம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ரவி சார் மாதிரியான, விசி சார் மாதிரியான எக்ஸ்பர்ட்டை ஒரு அனலைஸும் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுடைய லைஃப் ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்கும். மொத்தத்தில் இந்த விஷயத்தில் மட்டும் அவங்க ப்ராக்டிக்கலாக அப்ரோச் பண்ணாங்கன்னா அவங்க லைஃப் கலர்ஃபுல்லாக மாறும் அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்து இல்லை. கண்டிப்பாக. இப்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எப்பவுமே ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் சார், நம்ம என்ன படித்தா என்ன வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. இப்போது ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சூஸ் பண்ணும்போதும் சரி, ஏவியேஷன் சூஸ் பண்ணும்போதும் நீங்கள் அட்மிஷன் வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எந்த மாதிரியான ஒரு ஹோப் கொடுப்பீங்க, என்ன ரியாலிட்டியில் நடக்குது அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரிஞ்சுக்கலாமா? நாங்கள் எல்லாத்தையுமே யார் அட்மிஷன் கேட்டு வந்தாலும் ப்ராக்டிக்கலாகவே நம்ம பேசுவோம். எது பேசினாலும் ப்ராக்டிக்கல். அவங்க இது வரைக்கும் நல்லா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் எதில் கேட்குறாங்க, கூகுளில் தான் கேட்குறாங்க. கூகுளிலே கேட்க சொல்லுவேன், கூகுளே சர்ச் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் எவ்வளோ வேலை இருக்குது. ஏவியேஷன் தான் படிக்கிறாங்கன்னா அடுத்த ஒரு 5 வருஷத்தில் நம்மளுடைய இந்தியாவில் எவ்வளோ ஏர்போர்ட் வரப்போகுது. இப்போ நீங்கள் ஏவியேஷன் கேட்டு வந்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறதெல்லாம் சமீபத்தில் போன வாரத்தில் நம்மளுடைய பிரதம மந்திரி உடான் திட்டம் அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்த 5 வருஷத்துக்குள்ளே இந்தியாவில் மட்டும் 100 புதிய ஏர்போர்ட் வரப்போகுது. இது ஒரு பிரம்மாண்டமான திட்டம். ஒரு ஏர்போர்ட்டுக்கு மட்டுமே எவ்வளோ பேர் தேவைப்படுறாங்கன்னா, நீங்கள் ஜாட்ஜிபிட்டில் போட்டிங்கன்னா தெரியும், நம்மளுடைய மீனம்பாக்கம் ஏர்போர்ட்டில் மட்டுமே 11,500 பேர் வேலை பார்க்குறாங்க, பெர்மனெண்ட் எம்ப்ளாயி நம்ம ஏர்போர்ட்டில், மீனம்பாக்கம் ஏர்போர்ட்.
இப்போ ஒரு ஏர்போர்ட்டுக்கு இவ்வளோ தேவைன்னா அடுத்து வரக்கூடிய 100 ஏர்போர்ட் அவ்வளோ பேர் கூட வேணாம், ஒரு 5000 பேர் ஒரு 3000 பேர் வச்சுட்டிங்கன்னா கூட அடுத்த 3 வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட 3 லட்சத்துலேருந்து 5 லட்சம் பேருக்கு வேலை ரெடியாக இருக்குது. ஒரே ஒரு விஷயந்தான், எந்த இடத்துல படிக்கிறாங்க, என்ன கற்றுக்க போகிறாங்க, ப்ராக்டிக்கலாக கற்றுக்குறாங்களா, அவங்கள தன்னை டெவலப் பண்ணிக்கிறாங்களாங்கிறது முக்கியம். வெளியில் வரும்போது ஸ்கில்டு பர்சனாக இருந்தால் இன்றைக்கி உலகம் ரொம்ப சுருங்கிருச்சு. அப்போது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நான் சொல்கிற ஒரே விஷயம், வேலை இருக்கான்னு கேட்டால் கொட்டி கிடக்கு. நீங்கள் தகுதியா, அது எந்த இடத்துல படிக்கிறீங்க, எப்படி படிக்கிறீங்க பொறுத்தான். எங்கள் ஸ்டூடெண்ட் 31,651 பேர் உலகம் பூரா ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களை நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் எடுங்க. இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கவங்கள போய் கேளுங்க, இங்கே என்ன ஃபெசிலிட்டி இருக்குதுன்னு கேளுங்க. இன்னும் சுருக்கமாக ஒரே வார்த்தை சொல்லுவேன், எந்த காலேஜ் சேரக்கு முன்னாடி 10 காலேஜ் போய் பாருங்கள், அதுக்கப்புறம் சென்னை சம்பிரதாக்கு வாங்க. அப்போ உங்களால் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பண்ண முடியும், தெளிவாக பார்க்க முடியும். ஸோ இதுதான் நான் சொல்கிறது, ப்ராக்டிக்கல் தான். நீங்கள் இங்கே படிச்சுட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டை கேளுங்க, எவ்வளோ வேலை வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு பாருங்கள், சுற்றி பாருங்கள், 5 காலேஜ் ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு வாங்க, அப்போது உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஸோ என்னுடைய இந்த ரியாலிட்டியை அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுனால ஏன் சென்னை சம்பிரதாயம் மட்டும் ஆயிரக்கணக்கான பேர் பெர் இயர் படிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால், இங்கே படித்தா வேலை கேரண்டி அப்படிங்கிறதும் ப்ராக்டிக்கலாக படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் காரணம். ஆமாம், கண்டிப்பாக சார். அண்ட் சார் சொன்ன மாதிரி ஏவியேஷன் அண்ட் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கான ஒரு 10 இயர்ஸ் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு ஒரு விஷயம் சொன்னார். பட் நான் ஜென்ரலாக கேட்குறேன், விசியாக இருக்கிறதுனால, வைஸ் சான்சலராக இருக்கிறதுனால நீங்களும் ஒரு அனலிட்டிக்ஸ் எடுத்திருப்பீங்க. 10 இயர்ஸில் ஃபியூச்சர் எஜுகேஷன் ஆஃப் இந்தியா என்னவாக இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? நம்ம பூமிநாதன் சார் குறிப்பிட்டது பெர்மனண்ட் ஜாப் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் தான் சொன்னார். பட் அதோடு சேர்ந்த பல விஷயங்கள் இருக்குது. இப்போ 3 லட்சம் பேர் அப்படின்னா கண்டிப்பாக 3 லட்சம் பேர் மட்டும் கிடையாது. என்னுடைய கணிப்பில் 3 லட்சங்கிறது 30 லட்சம் பேருக்கு கூட வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும். ஏன்னா அது சார்ந்த விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது. இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த டூரிசம் அண்ட் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆனால் இந்தியாவில் வாய்ப்புகள் இருக்குது, அதில் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம அந்த டிசிப்ளின்டு இது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம இப்போ ஃபாரினர்ஸ் நிறைய பார்த்திங்க அப்படின்னா வெளிநாட்டுக்காரங்க ஃபாரின்லேருந்து இந்தியாவுக்கு வர்றதுக்கு நிறைய ரெடியாக இருக்காங்க. ஏன்னா இந்தியாவோட கல்ச்சரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுக்கு, அதே மாதிரி இந்தியாவில் நிறைய மோனுமெண்ட்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண அளவுக்கு நிறைய இருக்குது. ஆனால் அதை நம்ம சரியான முறையில் நம்ம அவர்களை வர்றவங்கள ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அது ரொம்ப முக்கியம், ஃபுட்டு ரொம்ப முக்கியம். இதை எல்லாத்தையும் சரி செய்தோம்னா நிறைய பேருக்கு வேலைவாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இப்போ ஒரு ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் மட்டும் கிடையாது, எவ்வளவோ பிஸ்னஸ். ஏன்னா இப்போ ஒரு ஃபாரினர்ஸ் வராங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்த விசிட் பண்ணுறாங்கன்னா பூ விற்கிறவங்களேருந்து ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்களும் மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ச்சி அடையும். ஏவியேஷன் பெரிய துறையாக நம்ம இந்தியா வளரும். ஏன்னா இப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் நிறைய நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏவியேஷன் துறையும் மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ச்சி அடைஞ்சு வரும். அண்ட் ஃபைனலி டு பூமிநாதன் சார், ஆயிரக்கணக்கான ரூரல் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து பசங்க படிச்சுட்டு இருக்காங்க சென்னை சமர்த்தால அப்படின்னு தெரியும். நீங்கள் ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுக்கணும், இல்லை ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குன்னா நீங்கள் என்ன கொடுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள். ஆக்சுவலாக நானும் கிராமத்துலேருந்து வந்தவன் தான். நான் அப்போ கிராமத்தில் இருக்கும்போது ஃப்ளைட்டெல்லாம் அண்ணாந்து பார்த்தவன் தான். நம்மளும் கோட் ஷூட் போட முடியாதான்னு ஏங்கின வந்தான். நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்ரி மந்த் நான் ஒரு 10 days லீவ் போட்டுருவேன். ஏன்னு கேட்டால் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் கட்ட முடியாது, ஊருக்கு போய் அண்ணன்ட்ட பணம் வாங்கிட்டு இருக்கணும். ஸோ அதனால் பணத்தோட அருமை எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா தெரியும். இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நான் ஒரு 2 வருஷம் வேலை இல்லாமல் கஷ்டப்பட்ட காலகட்டத்தில் அப்போது உருவான ஒரு தாட்டு தான். இனிமேல் அதுக்கப்புறம் எனக்கு யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு அட்மிஷன் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பொசிஷனில் எல்லா கோர்ஸுக்கும் அட்மிஷன் போடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சதுனால எந்த கோர்ஸை படித்தா வேலை கேரண்டியாக கிடைக்குதுங்கிற ஒரு ரிசர்ச் அப்போவே எனக்கு ஒரு அனலைஸ் பண்ணி அதில் ஒரு 15 வருஷம் நான் வேலை பார்த்ததுனால வெளியில் எதை படித்தா வேலை கிடைக்குமோ அதை மட்டும்தான் நாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறியோடு ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் தான் இந்த சென்னை சமிர்தா. அதுக்கு பின்னாடியும் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் இருக்குது. என்னென்னு கேட்டால், நான் அட்மிஷன் ஆஃபீஸராக யூனிவர்சிட்டியில் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு கிராமத்துலேருந்து ஒரு மஞ்சப்பை தூக்கிட்டு ஒருத்தர் வந்தார். அந்த மஞ்சப்பை புறம் பணம். அவர் என்ன சொன்னார், நான் தான் அட்மிஷன் ஆஃபீஸர். அப்போ சொல்கிறாரு, என் பையனுக்கு ஒரு நல்ல படிப்பை கொடுங்க, ஆனால் இதுக்கப்புறம் என்னால் எதுவும் பணம் கட்ட முடியாது, கிராமத்திலேருந்து எல்லா நிலத்தையும் விற்று நான் இந்த பையில் கொண்டு வந்துருங்க, நான் படித்தா இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னா வேலையோடு தான் போகணும்,
அதை நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லுங்கள், ஏன்னா இதுதான் என்னுடைய எல்லா உழைப்பையும் நான் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கேன்னு சொல்லி ஒரு கண்ணீர் விட்டார். ஆனந்த் அந்த கண்ணீர் அதில் உருவான ஒரு தாட்டு தான் இந்த மாதிரி வர்றவங்களுக்கு நாம் வேலையோட ஒரு படிப்பை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது உருவானது தான். அன்னைக்கு அந்த பெரியவருடைய அந்த ஒரு துளி கண்ணீரோடைய கரு தான் இன்றைக்கி சென்னை சமிர்தா உருவானதுக்கான காரணம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த 16 வருஷத்தில் பட்டி தொட்டி எல்லாம் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணி இன்றைக்கி ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்னாவே ஒரு செஃப்னாவே ஒரு உயர்ந்த மதிப்பு வந்திருக்கு. ஹோட்டல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பல லட்ச ரூபா சேலரி கொடுக்குறாங்க, உயர்ந்த லக்ஸுரி கார் கொடுக்குறாங்க. இன்றைக்கி ஒரு நல்ல அங்கீகாரம், செஃப்னாலே ஒரு ஃபேன்ஸ் கிளப் இருக்கிற அளவுக்கு மாறி இருக்கிறது இந்த 16 வருஷத்தில். அது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மன நிறைவை சந்தோஷத்தை கொடுக்குது. அதே மாதிரி ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை வாய்ப்பு கொட்டி கிடக்கு. ஆனால் இப்போவும் பார்த்திங்கன்னா ஏவியேஷனாகவே பைலட்டு தான், கேபின் குரு தான் அப்படின்னு இன்றைக்கும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இதை தவிர்த்து 38 டிபார்ட்மெண்ட் ஏர்போர்ட்டில் இருக்குது. அந்த வேலை வாய்ப்பை க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த நோக்கம். மூணாவது ரொம்ப முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா லக்ஸுரி, அதாவது இன்றைக்கி வேலை வாய்ப்பு அடுத்த 3 வருஷத்தில் 43 லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்புனா அது ஒரே ஒரு இண்டஸ்ட்ரி தான். ஏதாவது உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கா? மற்றதெல்லாம் சில லட்சம் தான். இதில் மட்டும்தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே சொல்லியிருக்கிறது அடுத்த 3 வருஷத்தில் 43 லட்சம் பேருக்கு வேலை காத்திருக்கு. லாஜிஸ்டிக் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவே சொல்லியிருக்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா லாஜிஸ்டிக்கில் 43 லட்சம் பேருக்கு வேலை இருக்குது. அதில் 1 லட்சம் பேரை ட்ரெயின் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொறுப்பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இப்போ சென்னை சமிர்தாவுக்கு கொடுத்துருக்கு. ஸோ அதனால் அதை இப்போ நாம் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். சென்னை சமிர்தாவில் உள்ளே வந்தவங்களுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு மற்ற எல்லாரையும் விட பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும் தான் நோக்கம். அதுக்காகவே நாங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னு கேட்டால் அடுத்த மாதம் வரக்கூடிய ஜூலை 4ஆம் தேதி நான் ஜெர்மனி கிளம்புறேன். ஒரு 10 நாள் ஜெர்மனியில் இருந்து நிறைய இன்ஸ்டியூஷனோட நான் கொலாபரேட் பண்ணி வேலை இங்கே முடித்த உடனே ஜெர்மனியில் போய் ஸ்டார்டிங் சேலரி 3.5 lakhs அந்த ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம இப்போ கொடுக்குறோம். ஸோ நான் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சொல்கிறதெல்லாம் ஒரே ஒரு விஷயந்தான், உங்கள் வேலையை சின்சியராக பாருங்கள். இப்போது பணம் எல்லார்ட்டையுமே இருக்குது, எல்லா இன்ஃப்ளூயன்ஸும் கிடச்சிருது. இன்றைக்கி ஒருத்தவங்கள்ட்ட இல்லாத ரேரான ஒரு விஷயம் எது சொல்லுவீங்க? மரியாதையை வாங்கிக்கிறதா? ஃபோக்கஸே இல்லை. ஒரு விஷயத்தை எடுத்தாங்கன்னா அதை தவிர வேறு எதுவுமே தெரியக்கூடாது. அந்த ஃபோக்கஸ் இன்றைக்கி ஜென்சிகிட்ட மாணவர்கள்ட்ட ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு. இன்றைக்கி உலகம் நம்ம வாய்ப்பை நிறைய கிடக்கு, நம்மக்கிட்டே அவ்வளோ வாய்ப்பு இருக்குது. ஸ்டூடெண்ட் அவங்க வேலையை ஒழுங்காக பார்த்துட்டாங்கனாலே ஃபோக்கஸாக இருந்தால் அவங்க முன்னாடி லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் வாய்ப்பு இருக்குது. அதை பயன்படுத்துங்க. அதனால் உங்களுடைய ஃபோக்கஸ் சார் சொன்ன மாதிரி ஸ்க்ரீன் டயத்தை குறைச்சி ஃபோக்கஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களை நோக்கி எல்லோரும் தேடி வருவாங்கங்கிறதுல மாற்று கருத்து. மாணவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம முக்கியமாக சொல்கிற ஒரே விஷயம் ஹானஸ்ட்டாக இருக்கணும். ஒரு விஷயம் ஹானஸ்ட்டுங்கிறது அவசியம் வேணும். ரெண்டாவது கடின உழைப்பு இருக்கணும், விடாமுயற்சி இருக்கணும். இது இருந்ததுன்னா தனிப்பட்ட அறிவு பெரிய அறிவாளியாக இருக்கணுங்கிறதுலாம் அது தானாகவே வருங்கிறது தான் எங்களுடைய கருத்து. கடின உழைப்பும் விடாமுயற்சியும் இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஸ்கில்லும் டெவலப் ஆகிடும். அதில் எந்த வித சந்தேகமும் கிடையாது. அதனால் மாணவர்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிற ஒரே ஒரு விஷயம், ஹார்ட் ஒர்க் வித் பெர்சிவரன்ஸ். இது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அலாங் வித் தட் ஹானஸ்டி. இந்த 3 விஷயம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக மாணவர்கள் மிகப்பெரிய சாதனைகளை கண்டிப்பாக படைப்பார்கள். அது நம்ம நாட்டோட வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை கொடுக்கும். சார் ரொம்ப வைஸ் சான்சலர் ரவி சார் அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி பயங்கர பிஸியஸ்ட் பர்சன். நம்ம யூனிவர்சிட்டி போனாலே சாரை மீட் பண்ணணுன்னா அது அவ்வளோ நேரம் அவ்வளோ பிஸியாக இருப்பாங்க, அவ்வளோ அப்பாயின்மெண்ட். சார் இப்போ டைமே அப்பாயின்மெண்ட்டே கிடைக்காத அளவுக்கு டைட் ஷெட்யூல் இருந்தாலும் நம்ம சென்னை சமிர்தா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நேரடியாக என் கையால் கிராஜுவேஷன்ஸ் பட்டாங்க முடிக்கிறேன்னு ஒத்துக்கிட்டு இவ்வளோ பிஸி ஷெட்யூல். இப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா அடுத்தடுத்து சாருக்கு ஷெட்யூல் இருந்தாலும் அது எல்லாத்தையும் விட நம்ம சென்னை சமிர்தா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து நேரடியாக சார் கையால் இன்றைக்கி பட்டமளிப்பு விழாவை சிறப்பாக பண்ணி கொடுத்தாங்க. என் சார்பாகவும் சென்னை சமிர்தா சாம்ராஜ்யம் குழுமத்தின் சார்பாகவும் டாக்டர் மதிப்புக்குரிய ரவி சாருக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக்கிறேன். தேங்க்யூ. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான பாண்டாக இருக்குது, ஹெல்தியர் பாண்டாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் வளரணும் எல்லாருமே சேர்ந்து. தேங்க்யூ ஃபார் த அவேர்னஸ் அண்ட் இன்னும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை நீங்கள் உருவாக்கணும். 2 பேருக்குமே அதுக்கு எப்போதுமே பெயின்ஸ் கூடவே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக நாங்கள் சப்போர்ட் கொடுத்துட்டே இருப்போம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.